वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल जगत गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पवित्र हजूरी च नौवें गुरुदेव धन 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 श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी के पवित्र पावन चरण चो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहब जी के पावन पवित्र सचखंड दरबार अंदर हाजरियां भर रहे गुरु की साजी और नवाजी हुई गुरु खालसा साध संगत जीओ धनता दे पात्र हो। अमृत वेले तो गुरु चरना विच हाजरियां भर के अपने जीवन दीयां घड़ियां गुरु लेखे ला के सफला बना रहे। सतगुरु गरीबनवाज जी ने अमृत वेले तख्तां ते प्रकाशमान हुंदियां संसार दे भले लई साडे वर्गे जीवां दी कल्याण निमित्त अपने पावन पवित्र उपदेश दी दात मुखवाक दी दात बख्शिश कीती है। आओ कुछ समय लई सुरतियां बिरतियां एकाग्र करके सतगुरां दे पावन मुखवाक नूं विचारीए। मुखवाक दी कथा तो परंत नौवें पातशाह जगत गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज सतगुरां दा जो 400 साला प्रकाश गुरपुरब आ रहा है उहदे संबंध विच महाराज जी की शताब्दी नूं समर्पित नौवें पातशाह जी की पवित्र पावन बाणी की कथा आज आरंभ करनी है। साडे च कोई जोर नहीं ताण नहीं कि असीं कथा कर सकीए, तुहाडे विच ताण नहीं कि तुसीं सुन सको। दासां नूं सतगुरां ने सदबुद्धि प्रदान करनी है, बल बख्शना है करन दा। आप सारी संगत नूं सतगुरां ने बल बख्शिश करना है कथा सरवण करन दा। प्रबुद्ध चेतन हो के सतगुरु जी उपदेश दिंदे हन। आप प्रबुद्ध चेतन हो के सतगुरु जी आप ही उपदेश सुनते हैं। आओ पहला सतगुरां दे पावन श्री मुखवाक नूं रल मिल के विचारीए। पूरे विश्व दे भले दी अरदास सतगुरु गुरु अमरदास साहब जी कर रहे हैं। इस अरदास तो उत्तम अरदास पूरे संसार लई पूरी कायनात लई दूजी नहीं हो सकती। पूरे विश्व दी कल्याण वास्ते पूरे विश्व दे भले वास्ते पूरे संसार दे भले वास्ते सतगुरु गुरु अमरदास साहब जी ये पावन पवित्र अरदास कर रहे ने। मन बिरतियां एकाग्र करके गुरु चरना विच ध्यान जोड़दे आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु। श्लोक महला तीजा। जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा धारू। श्लोक तीसरे पातशाह जगत गुरु श्री गुरु अमरदास साहब जी महाराज जी का उचारण किया होया है। राग बिलावल दी वार दा ये पावन पवित्र श्लोक है। पातशाह फरमान करते ने अरदास करते ने अकाल पुरख दे चरनां विच हे वाहिगुरु सड़दे ते बलदे हुए जगत नूं तुसीं अपनी किरपा धार के रख लो। ये जगत सड़ रहा है विषय विकारां दी अग विच। ये जगत सड़ रहा है तृष्णा दी अग विच। ये जगत सड़ रहा है राग ते द्वेष दी अग्नि विच। इस सड़दे ते बलदे हुए जगत नूं हे निरंकार जी वाहिगुरु जी तुसीं आप किरपा करके रख लो। संसार सड़दा बलदा वेख्या महापुरुषां भगतां ने उन्हां आख्या कि मैं समझिया सी कि शायद ये अग दुख दी मेरे कोल ही है, पर मैं अपने दुख तो उपर उठ के जदों वेख्या उच्चे चढ़ के देखण दा मतलब यही है। क्योंकि जदों तक सानू अपना दुख दिसदा होवे दूजे दा नज़र नहीं आउंदा। कहंदे जदों मैं अपने दुख तो उपर हो के वेख्या
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਘਰ ਘਰ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਸੜਦੇ ਹੋਏ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਜਗਤ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ, ਦਿਆਲੂ ਹੋ, ਜੀਵ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਭੁੱਲ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਖਸ਼ੰਦ ਹੋ, ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਕੇ ਇਸ ਸੜਦੇ ਹੋਏ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਜਗਤ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਜਿਤ ਦੁਆਰੈ ਉਬਰੈ ਤਿਤੈ ਲਹਿਓ ਉਬਾਰ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੁਣ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵੀ ਦੁਆਰ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੁਆਰਾ ਉਬਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਚਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਬਲੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਹ ਆ, ਇਧਰੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਦਿਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਸੇ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਸ ਵੀ ਦੁਆਰ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਉਪਾਅ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਉੱਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਚਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੜਦੀ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਦੁਆਰ ਦੁਆਰਾ, ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖ ਲਵੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਵੇਖਾਲਿਆ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖ ਵਿਖਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਖ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਭੁੱਜਦੇ ਜੀਵ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਖ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਖ। ਜਿੱਥੇ ਖੇੜਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸੁਖ? ਉਹ ਸੁਖ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੁਖ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਖ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸੁਖ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸੁਖ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੁਖ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸੁਖ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੁਖ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸੁਖ ਇੱਕ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੁਖ ਇੱਕ ਅਜਾਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਾਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੁਖ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾਪਾਲ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾਪਾਲ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਸੁਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੁਖ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੁਖ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੁਖ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤਨਾ ਸੁਖ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੁਖ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਸੁਖ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੁਖ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਖ ਕਿਹਨੇ ਵਿਖਾਇਆ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ, ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਖ ਵਿਖਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਸੁਝਈ ਹਰ ਬਿਨ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ। ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ।
ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਦੂਜੈ ਲੱਗੈ ਜਾਈ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਉਮੈ ਹੈ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਈ ਰੰਗ ਨੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਚੋਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਅੰਗ ਹੈ, ਰੰਗ ਹੈ ਹਉਮੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਹਉਮੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੇ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਮਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੀ। ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਹਟ ਕੇ ਦੂਜੇ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਲੱਗਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁਬਿਧਾ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਵੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਬਦੋ ਬਦੀ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਇਹ ਮਾਰੀ ਨਾ ਮਰੈ, ਨਾ ਇਹ ਹਟ ਵਿਕਾਏ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਰ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੰਗ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਚੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਈਏ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਰ ਜਾਲੀਐ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਜੇ ਹਉਮੈ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਈਏ? ਤਾਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਰ ਜਾਲੀਐ। ਪਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾੜੋ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਲਾਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾੜੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਣ ਨਾਲ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਨ ਮਨ ਹੋਵੈ ਉਜਲਾ, ਨਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਉਜਵਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਿਨਸ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਨ ਮਨ ਦੋਵੇਂ ਉਜਵਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਉਹ ਇਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਤੇ ਨਾਮ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਮਾਇਆ ਕਾ ਮਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਮਾਇਆ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਸਾਲਾ, ਮਾਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਸਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਧਾਤ ਨੂੰ ਭਸਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭਸਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਧਾਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸੋਨਾ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਭਸਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਰਾ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਭਸਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਭਸਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਬਰਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਭਸਮ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਸਮਾਂ ਨੇ। ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਭਸਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਇਆ ਕਾ ਮਾਰਨ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ।
ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੱਤੇ ਤੁਰਹੁ ਹੁਕਮ ਬੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਪੌੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਸੀ ਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਮੋਹਣ ਜੀ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਦਾਸੂ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅੰਸ਼ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਜੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਾਂ ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਮਹੰਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਭਾਈ ਪਾਰੂ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ਭਾਈ? ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾੜਾ ਆਖੀਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਿਆਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਨਕੰਮੇ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਬਾਬੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਤ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। ਨਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਭਲੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਉੱਤੀ ਪਾਤੀ ਜਾਵਾਈ ਸਕੀ, ਅਗੋ ਪਿਛੋ ਟੋਲ ਡਿਠਾ, ਲਾਹਿਓਣ ਸਭਨਾ ਕਾ ਅਭਿਮਾਨ। ਪੁੱਤਰਾਂ, ਭਤੀਜਿਆਂ, ਜਵਾਈਆਂ, ਸਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਸੰਬੰਧੀਆਂ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਅਭਿਮਾਨ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਭਿਮਾਨ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਵਡਿਆਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿੱਥੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਤਿੱਥੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਓਸ ਸਭ ਜਹਾਨ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੇਖੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ੀ ਆ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ। ਆ ਮਨ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰਦਾ ਫਿਰੇ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਰਬ ਥਾਈਂ, ਸਰਬ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੇਖੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਜਹਾਨ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਓਸ ਸਭ ਜਹਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੋ ਮਿਲ ਮੰਨੇ, ਸੋ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਿਜੈ, ਜੇ ਵਿਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਫਿਰੈ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਥਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਜਹਾਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੈ ਵੱਲ ਹੁਆ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਜਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਜਣ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਪੌਂਦੇ ਭਿਤ ਦੇਖ ਕੈ ਸਭ ਆਏ ਪਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ, ਲਾਹੇ ਆਉਣ ਸਭਨਾ ਕਿਹੋ ਮਨਹੁ ਗੁਮਾਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਘਿਆਲੀ ਵੀ ਵਰਤਦੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਪੌਂਦੀ ਭਿਤ ਲੰਗਰ ਵਰਤਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਪਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।